श्री रामलीला कला मंच दुर्गा मंदिर समराला ਵੱਲੋਂ रामलीला 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ श्री दुर्गा मंदिर समराला ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ श्री बाबा जगन्नाथ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ श्री बाबा जगन्नाथ जी ने यह भी ऐलान किया कि 20 फरवरी 2023 ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ श्री भगवत कथा का आयोजन भी किया जाएगा। श्री भगवत कथा का आयोजन का पूरा प्रबंध भी श्री रामलीला कला मंच दुर्गा मंदिर समराला वालों किया जाएगा। रिपोर्ट जन कल्याण टीवी पत्रकार हनीश कौशल समराला। बाबा जी आज मीटिंग हुई है रामलीला संबंधी ते फरवरी दे विच भी प्रोग्राम रखा गया, की कहोगे तो बता। हाँ जी, जय माता की। हमारे जो है पहले हमारा प्रोग्राम था भागवत का, तो भागवत के आगे टाइम बढ़ा देता। कुछ हमारे सज्जन जो हैं जुड़ा हुआ है वो कहने लगे कि त्यौहार शुरू हो जाएगी और भी प्रोग्राम होगी, सो आप इनको कैंसिल करके आगे फरवरी में कर दो। तो आपका जो प्रोग्राम जो है भागवत का और सम्मेलन, संत सम्मेलन, ये होगा जाकर फरवरी में 20 से लेकर 26 तक जो होगा उनमें हमारा भागवत कथा होगी। ये सब हमारे सज्जन सब नाल रहेंगे और शोभा बढ़ाएंगे। पहले उनसे पहले रामलीला शुरू होगा, 26 से रामलीला प्रारंभ होगी और दशहरा 5 तारीख को मनाई जाएगी। जय माता की। बहुत ही खुशी की गल है जी, रामलीला होने जा रही है। सारे ही शहर वासियों की ये आस सी भी रामलीला एक होनी चाहिए है। इस बार असी सारे शहर वासी इकट्ठे होके रामलीला करा रहे हैं। राम भगवान दियाँ लीला सी जो वो सारियां जिन्ने भी साडे कलाकार ने वो हर दिन वो रामलीला दियाँ कला जो भगवान दियाँ सी वो दिखाते ने। जो जो उन्होंने परन किते पूरे किते अपनी मर्यादा विच रह के कीते, ये साडे समाज नूं एक सेध देण दा बहुत ही वड्डा साधन है। भी जो कुछ साडे जिन्ने भी अवतार आए उन्होंने जो लोकां नूं राह पाया वो रामलीला के थ्रू सारिਆਂ नूं दिखाया जाता है। इस बार एक बहुत ही वड्डी गल असीं करन जा रहे हैं। जिहड़े अगे लचर प्रोग्राम हुंदे सी रामलीला ते वो इस बार नहीं कराए जाणगे। राम भगवान की लीला जां उन्हां दे भजन ही गाए जाणगे। दूसरा ये पहली बार है जो इस बार होण जा रहा। साडे सारे क्लब दी और साडे सारे शहर के जिहड़े मोहतवर सज्जन ने उन्हां दी अज मीटिंग बुलाई गई सी और बड़ी खुशी की गल है क्योंकि जो शहर की आवाज़ सी साडे क्लब ने उस आवाज़ नूं स्वीकारते हुए जिहड़ा रामलीला का आयोजन असीं हर साल करते हैं, इस साल भी बड़े धूमधाम नाल करन दा जिहड़ा है वो प्रयास और प्रण किया है। और कोशिश यही हुंदी है रामलीला च भी जो भी भगवान श्री राम ने रामायण च समझाउणा कीता है जां सिक्ख्या देण दी कोशिश की है वो असीं सिक्ख्या लोकां तक लैके जाइए। और ये कोई साडे वास्ते मैं दसना चाहुंदा गल क्योंकि ये बड़ा संजीदा मामला है। इस गल ते सियासत होने लग गई सी जो कि बहुत ही निंदनयोग है और कोझी गल है। साडे वास्ते ये कोई मजाक दा काम नहीं। असीं इस रामलीला नूं और प्रभु श्री राम की जो लीला विच मेहनत लगती है और जो साडा उस मेहनत विच जो योगदान है उसनूं असीं बहुत सीरियसली लैंदे आ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੱਬ ਕੱਦਾ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ मजाक होने लग जाता या सियासत होने लग जाती है वो चीज़ लंबी नहीं चलती। पर बड़ी निंदनयोग गल है जो पिछले कुछ समय पहला 2 दिन पहला 3 दिन पहला जो सियासत हुई रामलीला के विषय पर, असीं उस सियासत नूं बिल्कुल फुल स्टॉप लाउंदे होए ये शहर नूं सुनेहा भी दिंदे आ
ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੌਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਈ ਧਿਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਰੌਲੇ ਨਿਬੇੜਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪੱਲੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਔਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਮਰਾਲਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਦੂਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਲੀ ਜਾਊਗੀ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 2 ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਮਲੀਲਾ? ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੀਵੀ।